السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسم ٹی وی۔ آج سے تقریباً 50 برس پہلے رامن راگھو نے ممبئی کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا جب اس نے 41 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب پھر کچھ لوگوں کو رامن راگھو کی زندگی میں دلچسپی دکھائی دے رہی ہے۔ 2 ہفتے قبل ہی رامن کی زندگی پر مبنی ایک فلم جو اصل میں سن 1991 میں ٹیلی ویژن کے لیے بنائی گئی تھی، اسے عام نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت کار انوراگ کشیپ نے بھی ایک نئی فلم بنائی ہے جس میں رامن راگھو کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے اور جو آپ نیٹ فلکس پہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رامن راگھو کا نام لوگوں نے سن 1960 کی دہائی میں اس وقت سنا جب اس نے محض 3 سال کے عرصے میں ممبئی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور تمام شہر کی نیندیں اس کی دہشت کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ رامن کا نشانہ بننے والے تمام افراد وہ غریب لوگ تھے جو یا تو سڑکوں کے کنارے سوتے تھے یا ممبئی کے شمالی نواح میں کچی بستیوں میں رہتے تھے۔ ان میں مرد و عورت، بچے، حتیٰ کہ شیر خوار بچے بھی شامل تھے۔ سن 1968 میں ممبئی پولیس کے شعبہ جرائم کی باغ دوڑ سنبھالنے والے اور پھر 27 اگست سن 1968 کو رامن کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے سربراہ راما کانت کلکرنی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس وقت نشانہ بنایا جاتا تھا جب وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ان تمام افراد کے سر کو کسی سخت اور کند ہتھیار سے کچل کر قتل کیا گیا تھا۔ کلکرنی سن 1990 میں مہاراشٹر پولیس کے سربراہ کی حیثیت میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے اور پھر سن 2005 میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ تاہم اس سے پہلے انہوں نے رامن راگھو کے مشہور معاملے کے حوالے سے 2 کتابیں لکھ دی تھیں جن میں انہوں نے رامن کی زندگی کا تفصیلی احاطہ کیا۔ جرائم کی ریت پہ پاؤں کے نشان اور جرائم، مجرم اور پولیس والے۔ راما کانت کلکرنی نے لکھا ہے کہ یہ سارے قتل بے مقصد قتل تھے اور اگر قاتل ان افراد کو قتل کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا تو تب بھی ان لوگوں کو جس بے دردی سے مارا گیا تھا اسے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رامن کے ہاتھ اگر کچھ آ بھی رہا ہو تو ان اشیاء کی قیمت کچھ بھی نہیں تھی۔ راما کانت کلکرنی کی اہلیہ للی کلکرنی کے بقول ہر روز ایک نئے قتل کی خبر کے بعد ممبئی میں یہ افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ قاتل ایک مافوق الفطرت چیز ہے جس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے اور وہ جب چاہتا ہے طوطے یا بلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اخبارات نے اسے انڈیا کا جیک دی ریپر کہا تھا۔ للی کلکرنی کا کہنا تھا کہ ان دنوں 2000 پولیس اہلکار شہر کی گلیوں میں گشت پر لگا دیے گئے لیکن پھر بھی شہر خوف کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ خاص طور پر ممبئی کے مضافاتی بستیاں شام ہوتے ہی شہر کے اکثر پارک اور گلیاں ویران ہو جاتی تھیں اور کئی علاقوں کے خوف زدہ رہائشی ڈنڈے اٹھائے گلیوں میں گشت شروع کر دیتے تھے۔ ان دنوں میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جب گھبرائے ہوئے گروہوں نے شک کی بنیاد پر بے گناہ بھکاریوں اور بے گھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر قتل 2 قسطوں میں ہوئے۔ پہلی مرتبہ سن 1965 سے 1966 کے سالوں میں جب 19 افراد پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ ان دنوں رامن کو بھی گرفتار کیا گیا جو ایک علاقے میں آوارہ گردی کر رہا تھا لیکن چونکہ پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اس لیے اسے رہا کر دیا گیا۔ قتل و غارت کا دوسرا سلسلہ سن 1968 میں شروع ہوا اور پھر اسی سال 27 اگست کو مسٹر کلکرنی کی ٹیم کے ایک سب انسپیکٹر نے تصاویر اور قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والے لوگوں کے بتائے ہوئے حلیے کی بنیاد پر رامن کو شناخت کر لیا۔ مسز کلکرنی بتاتی ہیں کہ جو ہی رامن کی گرفتاری کی خبر آئی میرے شوہر کے دفتر کے باہر ایک بڑا ہجوم امڈ آیا اور لوگوں نے اس کی گرفتاری پر خوشیاں منائی۔ راگھو کے بچپن کے بارے میں کسی کو زیادہ معلومات تو نہیں تھی
ताहम उन दिनों की खबरें देखें तो उनमें से उसे तामल करार दिया गया था। दराज कद, मजबूत जिस्म का मालिक शख्स जिसकी तालीम वाजिबी थी और वो खुद बेघर था। तफ्तीश के दौरान भी वो एक सख्त अखरोट साबित हुआ और 2 दिन तक उसने अपनी जुबान नहीं खोली, लेकिन आखिरकार तीसरे दिन पुलिस को कामयाबी हासिल हो गई। मिस्टर कुलकर्णी ने अपनी किताब में लिखा है कि तफ्तीश करने वाले अहलकारों में से एक ने बातों बातों में राघव से पूछा कि आया कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उसे ख्वाहिश है। एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर उसके मुंह से निकला मुर्गी। मुर्गी का सालन देने के बाद अहलकार ने इससे फिर पूछा कि अब इसकी ख्वाहिश क्या है, तो राघव का जवाब फिर यही था कि मुझे मज़ीद मुर्गी खानी है। मुर्गी के बाद राघव की दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उसे एक तवाइफ ला कर दी जाए, लेकिन चौंकी कानून इजाज़त नहीं देता कि पुलिस की हिरासत में किसी शख्स को ये सहूलत फराहम की जा सकती। इसलिए राघव ने सर के तेल, कंघी और शीशे पर ही इक्तफा किया। उसने नारियल के तेल से अपने पूरे जिस्म पर मालिश की, तेल की खुशबू की तारीफ भी की, अपने बालों में कंघी की और फिर फखरी अंदाज में आईने में अपना चेहरा भी देखा। फिर उसने पुलिस से पूछा कि वो इससे क्या चाहती है। फिर एक अफसर ने कहा कि हम उन कत्लों के बारे में जानना चाहते हैं जो तुमने किए हैं। राघव ये बात सुनकर बोला, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो पुलिस अहलकारों को लेकर RA कॉलोनी में उस जगह ले गया जिस जगह उसने अपने हथियार छुपा रखे थे। लोहे की एक मोटी सलाख, कुछ छुरे और दीगर हथियार शामिल थे। मजिस्ट्रेट के सामने राघव ने इतराफ़ किया कि उसने 41 कत्ल किए थे। ताहम पुलिस का ख्याल था कि राघव का निशाना बनने वाले लोगों की तादाद इससे ज़्यादा थी। अपने इतराफ़ी बयान में उसका यह भी कहना था कि उसने तमाम कत्ल इरादी तौर पर किए हैं और खुदा ने उसे ऐसा करने को कहा था। अदालत में राघव के वकला का कहना था कि इनके मुवक्किल का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और उसे मालूम नहीं था कि लोगों को कत्ल करना गलत है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन सरकारी सर्जन की राय थी कि राघव को ना तो कोई नफ्सियाती आर्जा है और ना ही इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। अपने फैसले में राघव के बारे में जज CT ढिग्गे का कहना था कि इस शख्स का दिमाग ख़राब है, ये इंतहाई मक्कार शख्स है जो कि बदचलन है, ये वहशियाना दिमाग का हामिल है। जज का कहना था कि जिन जुराइम का इर्तिकाब राघव ने किया है उन जुराइम में जिस बेरहमी और वहशियानापन का इजहार किया गया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन दिनों के अखबारात बताते हैं कि फैसले के बाद जब राघव को अदालत से बाहर ले जाया गया तो वहाँ खड़े हुए हजूम ने इस पर आवाज़ें कसी और सीटियाँ बजाईं, लेकिन राघव ने भी पूरी तवानाई के साथ इस ज़बान में हजूम को बता दिया कि बेईमाना जुराइम के इर्तिकाब करने के बावजूद और इस हकीकत के बावजूद कि राघव ने अपनी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ कोई अपील भी नहीं की थी, वो फांसी के फंदे से बचने में कामयाब रहा। मजिस्ट्रेट के फैसले की तौसीह की जिम्मेदारी हाई कोर्ट पर थी। जब इसकी सज़ाए मौत का मामला हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ तो 3 माहिरीन नफ्सियात के एक पैनल ने कहा कि राघव ज़हनी इंतशार के अर्ज़े में मुब्तला है और इसे वहम की बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि वो नाकाबिल इलाज ज़हनी अमराज का शिकार है। माहिरीन की इस रिपोर्ट की रोशनी में अदालत ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। मिसेस कुलकर्णी ने बताया कि मेरे शौहर को बहुत सारे लोगों, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ से काले मौसूल हैं, जिनमें लोगों ने पूछा कि आखिर राघव को फांसी क्यों नहीं दी गई। फैसले के बाद राघव ने पुणे की यरवादा जेल मुंतकिल कर दिया गया। सन 1987 में जब वो 18 साल कैद तन्हाई में गुजार चुका था तो हाई कोर्ट ने राघव की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और फिर उसी साल गुर्दे के आर्जे के बाइस उसकी मौत हो गई। आज 50 बरस गुजर जाने के बाद मुंबई के अक्सर लोग नहीं जानते कि रमन राघव कौन था। शायद ये दोनों फिल्में इसकी नफ्सियाती मर्ज की ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी एक मर्तबा फिर इजाफा कर दें, जिसने एक ज़माने में पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔